Democratizing technology for the So, hi, hello and vanakkam my dear marvel stars. So, welcome to Vedantu Master Tamil channel and நான் தான் உங்களோட ஐஸ்வர்யா மேம். இன்னைக்கு நம்ம class 10 sessionல meet பண்றோம். So, yes பசங்களா, how are you guys? How are you? How are you Arshini? Hello. Hello Varshita. வணக்கம் வணக்கம். So, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So, how is the Josh? என்னோட audio and video clear-ஆ இருக்கா? என்னோட audio and video clear-ஆ இருக்கா? Yes. So super da pasangala. So நம்ம competency based questions பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? So already நம்ம நேத்து வந்து chemical reactions and equations நம்ம பார்த்தாச்சு. இன்னைக்கு நம்ம acids, bases and salts கான competency based questions பார்க்க போறோம். So are you guys ready for the session? Clear ah? Super. So how is the Josh? How is the Josh? Very good, very good. So இதே fire இதே ஸ்பிரிட்டோட இருக்க நம்ம சூப்பரா செஷனை இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம். சூப்பரா, வெரி குட். ஓகேடா. சோ ரொம்ப சீரியஸா, அவ்வளவு சீரியஸா இல்ல. சோ தீபாவளி வைபோட நம்ம காம்பிடன்சி பேஸ்ட் क्वेश्चंस இந்த ஹாலிடேஸ்ல முடிச்சிடலாம். ஓகே. சோ லாஸ்ட் செஷன்ல நம்ம 10 क्वेश्चंस காம்பிடன்சி பேஸ்ட் क्वेश्चंस பார்த்தோம். சோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் சால்வ் பண்ண क्वेश्चंसல கொஞ்சம் டைப் தான் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. competency based questions பாக்குறப்ப உங்களுக்கு டோட்டலாவே வேற மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே. சோ அதெல்லாம் வந்து if you get exposed to those type of questions உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் எக்ஸாம்க்கு. ஓகே. I hope so this will be very useful. ஓகே. எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் டெஸ்ட்க்கு முன்னாடிலாம் just revise these sessions and go. கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே. சோ நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வந்திருக்கவங்க என்ன பண்ணணும்? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். And நம்ம செஷனை லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பட்டனை ஸ்மாஷ் பண்ணிடுங்க. ஹலோ RDX. ஓகே. சோ ஓகேடா. சோ நம்ம செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन போயிடலாமா? எஸ். ஓகேடா. சோ ஐ அம் வெரி ஃபைன், வெரி ஃபைன். ஹாப்பி தீபாவளி. இன்னும் தீபாவளி ஸ்டார்ட் ஆகலடா. இட்ஸ் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ. அதாவது நாளைக்கு நைட்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகும். சோ அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி விஷஸ். ஓகே. How long? Before 7 o'clock நம்ம சீக்கிரமா கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு 7 o'clock இன்னொரு செஷன் இருக்கு. சோ அதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா என் கூட கோஆபரேட் பண்ணீங்கன்னா நம்ம சீக்கிரமா முடிச்சிடலாம். ஓகே. சூப்பர்டா பசங்களா. We'll go for the first question. So first question பாருங்க. First question, adding which of the following to a colorless solution would give an indication that the solution could probably be hydrochloric acid? Yes. So come on, come on. So adding which of the following to a colorless solution would give an indication that the solution could probably hydrochloric acid. Okay. So hydrochloric acid தான். Okay. ஒரு colorless solution அதுல ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் தான் அந்த கலர்ல சொல்யூஷன் அப்படின்னு வந்து நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகே. சோ நான் இந்த நாலுல எதை ஆட் பண்ணா I can confirm that the colorless solution is hydrochloric acid. Yes. So copper metal strips இல்ல silver metal strips இல்ல calcium carbonate இல்ல sodium carbonate.
Yes. Sodium chloride. Sodium chloride. Adding sodium chloride to a colorless solution would be an indication that the solution could probably be hydrochloric acid. How is எதனால சொல்றீங்க? I want the reason for that. I want the reason பசங்களா. I want the reason. நீங்க என்ன சொன்னாலும் I want the reason. Okay? I want the reason for the question. ஏன் 4 சொல்றீங்க? I want the reason. But can I say the right answer? It is calcium carbonate. ஏன் 4 சொல்றீங்க? நான் தான் யோசிக்கிறேன். ஏன் like சம்பந்தமே இல்லாம everyone is saying option 4. Why? Because எனக்கு அந்த solution hydrochloric acid நான் confirm பண்ணனும். Okay? So I know one test. அதாவது ஒரு metal carbonate. Okay? Metal carbonate when it is reacting with an acid. Okay? Metal carbonate when it is reacting with an acid. Okay? So உனக்கு என்ன gas release ஆகும்? என்ன gas release ஆகும்? You get carbon dioxide gas. இல்லையா? My voice is low. My voice is low. என்னோட voice clear ஆ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா? Voice is clear. Okay, so calcium carbonate plus HCl. Okay, so எனக்கு என்ன கொடுக்கும்? Calcium chloride plus H2O plus CO2. Okay, so நான் calcium carbonate HCl ல போடுறேன் அப்படினா I get calcium chloride plus H2O plus carbon dioxide. Okay, so calcium carbonate நான் HCl solution ல போடுறப்ப எனக்கு carbon dioxide produce ஆகுது. Okay, அந்த carbon dioxide நீ வந்து actually test பண்ணிக்கலாம். இல்லையா? Carbon dioxide if you pass it through lime water, it will turn the solution milky. இல்லையா? It will turn the lime water milky. Suppose எனக்கு carbon dioxide produce ஆச்சுனா, I can say that the colorless solution could be an acid. Okay, that the colorless solution could be an acid. இத தவிர்த்து if you add any of these things, you can't predict that it is an acid. இல்லையா? You can't predict it. ஏன்னா copper and silver both are very less reactive than hydrogen. இல்லையா? So option A and B can't be put, and which is the right answer? Option 3 தான் கரெக்டான answer. புரிஞ்சுச்சா? I hope so you got the answer. எப்படி reason என்னன்னு புரிஞ்சுச்சா? Okay, so metal carbonate ஓட acid react ஆச்சுனா, okay பசங்க acid bases and salts ல தான் இந்த chapterல இருந்து தான் இந்த question வருது. Okay, நிறைய பேருக்கு confuse ஆகும். மேம் என்னது மேம் ஒண்ணுமே புரியல. இல்லையா? Typical. நிறைய பேர் புரியலன்னு சொல்றீங்க. Say this again. Okay, so உனக்கு வந்து ஒரு solution வந்து acid அப்படின்னு தெரியணும். இல்லையா? இந்த solution வந்து உனக்கு acid அப்படின்னு தெரியணும். So probably it can be hydrochloric acid சொல்றாங்க. Okay, அது hydrochloric acid தான் நீ எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுவ? So copper metal strips போட்டனா உனக்கு ரியாக்ட் ஆகுமா? Copper metal strips போட்டனா உனக்கு ரியாக்ட் ஆகுமா? Yes, இது சொல்லுங்க first. Copper metal strips போட்டனா உனக்கு ரியாக்ட் ஆகுமா? I want the answer. Copper is more reactive or copper metal strips போட்டா உனக்கு react ஆகாது, and silver metal strips போட்டாலும் react ஆகாது. But calcium carbonate நீ HCl ல போடுறப்ப உனக்கு carbon dioxide release ஆகும். Okay, so carbon dioxide release ஆகும். So carbon dioxide release ஆகும். So அந்த gas release ஆச்சுனா அத நீ டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். further carbon dioxide தானான்னு சொல்லிட்டு நீ lime water ல பாஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். Okay, so எந்த சொல்யூஷன் உனக்கு calcium carbonate ஓட ரியாக்ட் ஆனா carbon dioxide கொடுக்கும்? You should think of it. Okay, எந்த சொல்யூஷன் உனக்கு calcium carbonate ஓட ரியாக்ட் ஆச்சுனா உனக்கு carbon dioxide கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தனா it might be an acid. Okay, so acid தான் உனக்கு calcium carbonate ஓட ரியாக்ட் ஆகுறப்ப you will get salt plus water plus carbon dioxide. So அத வச்சு you are saying that the solution might be an acid. Okay, புரிஞ்சுச்சா? Why not NaCl? NaCl is a
salt டா பசங்களா. NaCl is just a salt. ஏன் நீங்க sodium chloride சொல்றீங்க? NaCl is just a salt and it is neutral. இது just போய் அதுல dissolve ஆகும். ஓகேயா? இத வச்சு நீ எப்படி அது HCl னு சொல்லுவீங்க? நீங்க எப்படி தப்பா क्वेश्चन புரிஞ்சிருக்கீங்கன்னா I hope so. NaCl sodium chloride வந்து எதுல இருந்து வந்திருக்கு? சோ நீங்க வந்து இதுலயும் ஹைட்ரோகுளோரைட் சோ குளோரின் இருக்கு. சோ சோடியம் குளோரைட் இதுலயும் குளோரின் இருக்கு. சோ சோடியம் குளோரைட்ல இருந்து தான் HCl வந்திருக்குன்னு சொல்றீங்க. எஸ், சோடியம் குளோரைட்ல சோடியம் குளோரைட்ல இருந்து உனக்கு HCl வந்திருக்கு அந்த மாதிரிலாம் அவங்க கேட்கல. ஓகேயா? எதை ஆட் பண்ணா உனக்கு அது வந்து ஒரு ஆசிட்னு நீ கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம்னு கேக்குறாங்க. ஓகே ஓகே, I hope so you got it. Calcium carbonate is also salt only. ஆனா அது ஒரு மெட்டல் கார்பனேட். நம்ம ஆசிட் பேசஸ் அண்ட் சால்ட்ஸ் சாப்டர்ல என்ன படிச்சிருக்கோம்? ஒரு மெட்டல் கார்பனேட் உனக்கு ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆகுறப்ப கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகேயா? சோ அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆவறத வச்சு நம்ம மெட்டல் கார்பனேட் எந்த சொல்யூஷனோட ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்றோம். அந்த சொல்யூஷன் ஆசிட்னு கன்ஃபார்ம் பண்றோம். ஓகே, I hope so you got it. புரிஞ்சுச்சா? அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. Which of these graphs shows the pH of milk as it changes from acid forms curd? ஓகேயா? சோ இது ஒரு pH graph. ஓகே, சோ பசங்க கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும். I try to make it so simplified. ஓகே, சோ கவலையே படாதீங்க. சோ இங்க பாருங்க, மில்க் வந்து உனக்கு கர்டா மாறுது. ஓகேயா? மில்க் வந்து கர்டா மாறுது. ஓகேயா? சோ உனக்கு pH சேஞ்ச் ஆகுமா? ஏனா மில்க் கர்டா மாறுதுனா it is actually changing into an acid. Milk is actually changing into an acid. இல்லையா? சோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. I am giving you hint. So milk வந்து கர்டா மாறுதுனா milk is turning into acid. ஏனா curd is actually lactic acid. Okay, so milk வந்து ஆசிடா மாறுது. Okay, so அதோட pH சேஞ்ச் ஆகுமா? So pH எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்? Whether it will increase from milk ஓட pH வந்து it will be like neutral. Okay, so அது ஆசிடா மாறுதுனா pH decrease ஆகுமா? pH increase ஆகுமா? ஆசிட்னா pH வந்து decrease ஆகணும். ஏனா 1 to 7 is 1 to 6 is acid. 8 to 12 and 8 to 14 வந்து base. Okay, so இங்க எங்க வந்து pH decrease ஆகுது? So as time passes உனக்கு இங்க pH decrease ஆகுது. Okay, so that is the right answer. இங்க வந்து pH increase ஆகுது. Wrong. இங்க pH increase ஆகுது. Like it's increasing. This is wrong. இங்க decrease ஆயிட்டு increase ஆகுது. This is also wrong. அங்கதான் உனக்கு பால் தயிரா மாறுறப்ப ஆசிடா மாறுது. lactic acid is forming. அதனால தான் curd form ஆகுது. So உனக்கு pH decrease ஆகும். Okay, so option A is the right answer. புரிஞ்சுச்சா? Okay, so பசங்களா பாருங்க question எப்படி எப்படிலாம் கேக்குறாங்க. கிராஃப் வச்சுலாம் கேக்குறாங்க. என்னங்க மேம் இப்படிலாம் கேக்குறாங்க? இப்படிதான்டா கேட்பாங்க. Okay, அதான் competency based questions. Okay, so don't get afraid. உனக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்ட் தான். எல்லாமே you know. பட் என்ன நம்ம கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அவ்வளவுதான். Okay, so we'll go for the next question. அடுத்த question பாருங்க. The following table lists the pH values of some substances. Okay, so சில solutions ஓட pH வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. So question பாருங்க. What would happen to the pH of an acid and a base when each is diluted? Okay, so நான் இந்த சில சொல்யூஷன்ஸ் ஓட pH கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ இந்த சொல்யூஷனை டைல்யூட் பண்றேன். அதாவது பியூர் டிஸ்டில்ட் வாட்டர் இதுல ஆட் பண்றேன். டைல்யூஷன் என்னன்னு தெரியும்ல? You know the difference between concentrated solution and diluted solution. இல்லையா? So நீ டைல்யூட் பண்றேன்னா what would happen to the pH of an acid and a base? For example, hydrochloric acid. அதோட pH என்ன? அதோட pH என்ன கொடுத்திருக்காங்க? pH வந்து 1 கொடுத்திருக்காங்க. Okay, இப்போ I am adding water to it. Okay, so இதுல நான் வந்து தண்ணி ஆட் பண்றேன். இப்போ என்னோட pH increase ஆகுமா decrease ஆகுமா? increase ஆகுமா decrease ஆகுமா? சூப்பர் ஹேமவர்ஷினி. சோ கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்கடா. ஓகே, சோ கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டயக்ராமேட்டிக்கா நான் வந்து சொல்லி கொடுக்கிறேன். ஓகே,
சோ இது வந்து ஒரு டப்பா. இந்த டப்பால HCl இருக்கு, அதாவது H plus ion, H plus R இருக்கு. ஓகே, H plus இருக்கு. ஓகே, சோ இவ்வளவு H plus ions தான் இருக்கு. This is very concentrated. ஓகே, சோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இதுல நிறைய வாட்டர் ஆட் பண்றேன். இதுல நான் நிறைய வாட்டர் ஆட் பண்றப்ப என்ன ஆகுது, எனக்கு வாட்டர் நிறைய ஆட் பண்றப்ப என்ன ஆகும், I am actually adding more H like water இல்லையா. சோ அதோட pH வந்து உனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுமா இன்க்ரீஸ் ஆகுமான்னு பார்த்தனா, உனக்கு ஆல்ரெடி H plus ions இருக்கு. இப்போ நீ வாட்டர் ஆட் பண்றப்ப அதே H plus ions அப்படியே தான் இருக்கும். பட் உனக்கு வாட்டரோட கம்பைன் ஆகி it will turn into H3O plus ions. H3O plus தான் இருக்கும். ஓகே, it will become more H3O plus ions. ஆனா உனக்கு அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் நிறைய H plus ions ஃபார்ம் ஆகுமானா கிடையாது. ஓகே, நிறைய H plus ions ஃபார்ம் ஆகுமானா கிடையாது. ஓகே, சோ நிறைய H3O plus ions, ஒரே H plus ions தான் இருக்கு, பட் அதோட வால்யூம் அதிகமா இருக்கு. ஓகே, சோ நீ ஆசிட் சொல்யூஷன்ல வாட்டர் ஆட் பண்ற, டைல்யூட் பண்றனா உனக்கு pH வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதாவது pH இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுவே நீ பேசிக் சொல்யூஷன்ல நீங்க வாட்டர் ஆட் பண்றீங்கன்னா உனக்கு என்ன ஆகும், pH வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். இப்ப நீங்க யோசிக்கலாம், மேம் அதே H plus ions தானே மேம் இருக்கு, அப்புறம் ஏன் மேம் pH இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆசிட்ல கேட்டீங்கன்னா, பசங்களா நீங்க வாட்டர் ஆட் பண்றீங்க, உனக்கு நீ H plus மட்டும் ஆட் பண்ணல, நீ OH minus ions ஆட் பண்ணிட்டு இருக்க இல்லையா, OH minus ions நீ ஆட் பண்ணிட்டு இருக்க. ஓகே, என்னதான் வந்து இங்க ஆசிட் கான்சென்ட்ரேட்டட் ஆசிட்ல H plus ions அதிகமா இருந்தாலும் when you add more water H plus ions இன்க்ரீஸ் ஆகுது, OH minus ions இன்க்ரீஸ் ஆகுதுடா. இதுக்கு முன்னாடி அந்த கான்சென்ட்ரேட்டட் ஆசிட்ல உனக்கு OH minus ions இல்ல, பட் இப்போ நீங்க வாட்டர் ஆட் பண்றப்ப OH minus ions ஆட் பண்றீங்க. சோ உங்களோட pH இன்க்ரீஸ் ஆகும். எதுக்கு, ஆசிட்க்கு. அதே மாதிரி பேசிக்ல பாத்தீங்கன்னா, பேஸ் சொல்யூஷன்ல பாத்தீங்கன்னா உனக்கு நிறைய OH minus இருக்கு. இப்போ நீ வாட்டர் ஆட் பண்றப்ப என்ன ஆகுது, OH minus ions ஆட் ஆகுது, எக்ஸ்ட்ராவா சேர்த்து H plus ions ஆட் ஆகுது. சோ அதோட pH decrease ஆகும். Okay, so the pH of an acid would increase and the pH of a base would decrease. புரிஞ்சவங்க சாட்ல ஒரு ஃபயர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Come on down. Yes. புரிஞ்சுச்சா? I hope so it's clear. Voice விட்டு கேக்குதா? ஐயோ நான் என்னடா பண்றது? I hope so இப்ப clear. இல்லையா? சூப்பரா புரிஞ்சுச்சா? வாய்ஸ் கிளியரா இல்லையா? Why would the pH decrease or increase? So இன்னும் புரியலன்னு நினைக்கிறேன். So பாருங்க, நீ H plus ion HCl ல பார்த்தனா உனக்கு H plus ions நிறைய இருக்குமா, H plus ions அதிகமா இருக்கும். இங்க OH minus ions இல்ல. சோ இதோட pH ரொம்ப கம்மி இந்த ஆசிட் சொல்யூஷனுக்கு இல்லையா. சப்போஸ் நீங்க வாட்டர் ஆட் பண்றீங்க, அதாவது பியூர் டிஸ்டில்ட் வாட்டர், only H plus ions and OH minus ions தான் இருக்கும். சோ நீ வாட்டர் ஆட் பண்றனா H plus ions வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதோட சேர்த்து உனக்கு OH minus ions இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது. ஓகே, சோ உனக்கு OH minus ions உனக்கு இந்த ஆசிட் சொல்யூஷன்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது. சோ அதோட pH வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். More is the pH, less is the acidity. புரியுதா? ஆரம்பத்துல வாட்டர் ஆட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உனக்கு OH minus ions இல்ல, சோ pH ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு. இப்போ நீ தண்ணி ஆட் பண்ண OH minus ions வருது, சோ pH இன்க்ரீஸ் ஆகுது. Okay, I hope so it's clear. We'll go for the next question. அடுத்த question பாருங்க. The pH of 3 solutions is given in the table. Okay,
it won't become an acid. It won't become a base. Okay, தனியா கேட்ட மாதிரி மேம் ஆசிட்ல நம்ம நிறைய வாட்டர் போட்டுக்கிட்டே இருந்தா உனக்கு பேஸ் ஆயிடுமா மேம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேஸா கம்ப்ளீட் ஆகாது. பேஸ் ஹஸ் மோர் OH மைனஸ் கான்சென்ட்ரேஷன். உனக்கு நியூட்ரல் ஆக நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நியூட்ரல் ஆக நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஐ ஹோப் சோ. தனியா உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க பிராக்டிகலாவே இது பார்க்கலாம். ஓகே, சோ கொஞ்சம் 2 ml எனக்கு வந்து டெஸ்ட் டியூப்ல நான் ஆசிட் எடுக்கிறேன், கான்சென்ட்ரேட்டட் ஆசிட். ஓகே, சோ இத வந்து நான் ஒரு பீக்கர்ல ஊத்திட்டு நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். தண்ணி ஆட் பண்ண என்ன ஆகுது, உனக்கு அந்த ஆசிடோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாயிட்டே இருக்கு. இதுவே நான் 1.5 லிட்டர் வாட்டர் அந்த 2 ml ஆசிட்க்கு போடுறேன்னா உனக்கு அது ஆசிடாவா இருக்கும், அந்த சொல்யூஷன் கிடையாது, நியூட்ரலா இருக்கும். நீ அந்த சொல்யூஷன்ல கையை விட்டே விளையாடலாம், ஏன்னா உனக்கு நியூட்ரல் ஆயிடுச்சு சொல்யூஷன். புரிஞ்சுச்சா? சோ இது பாருங்க, the pH of 3 solution is given in the table. Okay, solution P க்கு pH 1, Q க்கு 7 and R க்கு 14. Okay, so question பாருங்க, which of these solutions could possibly react with zinc metal to produce hydrogen gas? எந்த சொல்யூஷன் வந்து உனக்கு zinc metalோட react ஆனா hydrogen gas produce ஆகும்? Very easy. So மெட்டலோட எது ரியாக்ட் ஆனா உனக்கு ஹைட்ரஜன் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். either it can be an acid or a base. இல்லையா? சோ இதுல எது ஆசிட் அண்ட் பேஸ்? ஆசிட் ஆர் பேஸ் உனக்கு மெட்டலோட ரியாக்ட் ஆவறப்ப உனக்கு சால்ட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. தெரியும் இல்லையா? சோ ஜிங்கோட உனக்கு எந்த ஆசிட் எந்த பேஸா இருந்தாலும் ரியாக்ட் ஆனா உனக்கு ஹைட்ரஜன் கேஸ் ரிலீஸ் ஆகும். சோ உனக்கு Pயும் ரியாக்ட் ஆகலாம், Rயும் ரியாக்ட் ஆகலாம். ஏன்னா P வந்து ஆசிட் and R is a base. Okay, so Pயும் ரியாக்ட் ஆகலாம், Rயும் ரியாக்ட் ஆகலாம். And for the next question பாருங்க, which of these solutions could be formed by the reaction of a metal oxide with water? Okay, so metal oxide, which of these solutions could be formed by the reaction of a metal oxide with water? Metal oxideயும் waterயும் நான் react பண்றேன். Okay, so metal oxides are usually acidic or basic. அது நமக்கு தெரியும். Okay, so metal oxides are usually basic in nature. Okay, so metal oxides are usually basic in nature. இல்லையா? So basic in nature. So metal oxide உனக்கு வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகுறப்ப என்ன ஆகும்? Okay, so metal oxide, any metal oxide, நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. metal oxide, for example, you can take Na2O. Okay, so Na2O plus water உனக்கு என்ன கொடுக்குதுடா? You get NaOH. So metal oxides, உனக்கு வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகுறப்ப what do you get? You get a basic solution. இல்லையா? So metal oxides waterோட ரியாக்ட் ஆனா you get a basic solution. So உனக்கு எந்த solution form ஆகும்? R. இல்லையா? So R will be formed. புரிஞ்சுச்சா? So இந்த மாதிரி தான் question கேட்பாங்க. I hope so it is clear for you guys. புரியுதா? Next பாருங்க, which of these solutions could be the raw material for the industrial manufacture of chlorine? இந்த மூணு சொல்யூஷன்ல which could be the raw material for the industrial manufacture of chlorine? Chlorine நம்ம எப்படி prepare பண்ணுவோம்? நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சோம், chlor-alkali process. இல்லையா? chlor-alkali process மூலமா தான் நம்ம chlorine வந்து produce பண்ணுவோம். இல்லையா? chlorine எதுல produce ஆகும்? chlorine உனக்கு anodeல produce ஆகும். So அதுல வந்து பேசிக்கா raw material நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா நம்ம brine solution யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லையா? Yes. So brine solution, what do you mean by brine solution? NaCl solution. இல்லையா? NaCl solution. இல்லையா? NaCl solution. சொன்னீங்க first அப்புறம் மாத்திட்டீங்க. இப்ப புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். brine solution, that is NaCl solution. NaCl solution னா அது நியூட்ரலா ஆசிடா பேஸா? we know NaCl is a neutral salt. So எந்த சொல்யூஷனை நம்ம raw material யூஸ் பண்ணலாம்? இங்க எது நியூட்ரலா இருக்கோ அதான் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். So which is that? Q. Okay, so question C க்கு வந்து option like solution Q தான். Okay, so புரிஞ்சுச்சா? I hope so it is clear for you guys. புரியுதா? So இந்த மாதிரி தான் வந்து question கேட்பாங்க guys. பசங்களா இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. Okay, so புரிஞ்சவங்க chatல ஒரு fire போடுங்க பார்க்கலாம்.
Okay. So yes. அடுத்த question போயிடலாமா? Ma'am, Na is bait, why neutral? நீங்க என்ன question கேக்குறீங்கன்னு தெரியல பசங்களா. உனக்கு வந்து chlorine produce பண்ணனும்னா எந்த சொல்யூஷனை raw material யூஸ் பண்ணனும்னு கேக்குறாங்க. So raw material chlorine produce பண்ண நமக்கு brine solution தான் தேவைப்படும் தெரியும். Brine solution it is nothing but NaCl. இல்லையா? NaCl and water. இல்லையா? So NaCl is a salt, that is neutral salt. So உனக்கு solution Q தான் எடுப்பேன். Okay? So அடுத்த question போலாம். A remarkable property of acids is that they can dissolve metals. Okay? So acid oda ஒரு important property என்ன? They can dissolve metals. When metals are added to an acid, they disintegrate and disappear into the acid. Okay? So ஒரு acid வந்து metal வந்து dissolve பண்ணும் நமக்கு தெரியும். So நீ வந்து acidல metal போட்டனா என்ன ஆகும்? Metal will disintegrate and disappear into the acid. So metal disintegrate ஆகி acidல disappear ஆயிடும். State one other common observation when metals dissolve in acids. Explain the reason for this observation. Yes. State one other common observations when metal dissolve in acids. Okay. So ஒரு property அவங்க சொல்லிட்டாங்க. metal வந்து உனக்கு acidல dissolve ஆச்சுனா they disintegrate and disappear into the acid. What is the other observation கேக்குறாங்க. Very easy. But நீங்க கரெக்ட்டா புரிஞ்சிருக்கணும். Okay? So it's very easy டா. Very easy. So உனக்கு ஆசிடும் மெட்டலும் react ஆனா what do you get? Hydrogen gas. Hydrogen gas release ஆகும். அதாவது உனக்கு மெட்டலை சுத்தி அப்படியே bubble bubble form ஆக ஆரம்பிக்கும். இல்லையா? So hydrogen gas release ஆகும். இல்லையா? So hydrogen gas release ஆகும். So அது வந்து இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி. So metal வந்து ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆனா உனக்கு hydrogen gas release ஆகும். Okay? Yes. Next பாருங்க. If the acid with the dissolved metal is evaporated, can we get the metal back? Why or why not? Okay? If the acid with the dissolved metal is evaporated, can we get the metal back? Yes. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். If the acid with the dissolved metal, okay? So நான் வந்து for example zinc வந்து HCl ல போடுறேன். எனக்கு zinc chloride plus hydrogen gas release ஆகுது. Okay? So எனக்கு acidல வந்து metal dissolve ஆயிடுச்சு. Okay? இப்போ நான் வந்து அந்த சொல்யூஷனை நான் evaporate பண்றேன். Okay? இப்போ அந்த acidல metal dissolve ஆயிடுச்சுடா. இப்போ நான் அந்த சொல்யூஷன் என்ன பண்றேன்? நான் evaporate பண்றேன். So எனக்கு திரும்ப அந்த metal கிடைச்சிருமா? ஏன்னா அந்த சொல்யூஷன்ல தான் metal dissolve ஆயிருக்குல. Yes. So நான் அந்த சொல்யூஷன் evaporate பண்ணனா எனக்கு metal கிடைச்சிருமா? கரெக்ட், கிடைக்காது. ஏன் கிடைக்காது? metal will remainன்றாங்க சில பேரு. வாய்ப்பில்லை ராஜா, வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்டா? Is this a physical change பசங்களா? பசங்க இது physical change-ஆ? ஏதோ like for example நான் உப்பை வந்து தண்ணில dissolve பண்றேன் இல்லையா? That is a physical change. இல்லையா? So just அது வந்து dissolve ஆகுது. So dissolve ஆனதுக்கு அப்புறம் உனக்கு புதுசா எந்த ஒரு like substance form ஆகல. So I can easily evaporate. இல்லையா? evaporate பண்ணா எனக்கு உப்பு திரும்ப கிடைச்சிரும். ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. இல்லையா? உனக்கு chemical reaction நடந்துருச்சு. ஜிங்க்கும் மெட்டலும் ரியாக்ட் like ஜிங்க்கும் ஆசிடும் like மெட்டலும் ஆசிடும் ரியாக்ட் ஆகி உனக்கு ஒரு புது ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. and you can't separate that through a physical separation process. இல்லையா? உனக்கு ஒரு chemical process மூலமா you can try to actually separate it out, but physical process மூலமா you can't do it. Okay? சூப்பரா. next question பாருங்க. in this question the word dissolve is used within the quotes. Okay? So dissolved metals னு சொல்லிட்டு அவங்க quotation marks ல போட்டுருக்காங்க. Okay? this is because it is not actually an example of dissolving. What is the main difference between a metal dissolving in an acid and sugar dissolving in water? Very good. இந்த question செம்மையா இருக்குல்ல? ஏன்னா
நிறைய பசங்க அந்த கொஸ்டினை பார்த்துட்டு மேம் டிசால்விங் தானே மேம் இருக்கு, டிசால்விங்னா இப்ப சுகர் கூட தண்ணியில டிசால்வ் ஆகுது, ஆனா நம்ம சுகரை அந்த சுகர் சொல்யூஷன் எவாபரேட் பண்ணா நம்ம சுகர் கிடைக்குதுல்ல. ஆனா இங்கேயும் அதே மாதிரி நம்ம ஆசிட் சொல்யூஷன்ல மெட்டலை டிசால்வ் பண்றோம், அப்ப நம்மளுக்கு அந்த சொல்யூஷன் எவாபரேட் பண்ணா ஆசிட் கிடைக்கணும்ல அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சிருக்கலாம். ஆனா அவங்க டிசால்வ்ங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணதே தப்புதான் இந்த கொஸ்டின்ல. அதனாலதான் அவங்க அதை கொட்டேஷன் மார்க்ல போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா டிசால்வ் யூ கான்ட் சே இட் ஆக்சுவலி, இல்லையா? சோ டிசால்வ் சொல்லிட்டா நம்ம என்ன நினைச்சிருவோம், சுகர் தண்ணியில டிசால்வ் ஆகிற ப்ராசஸ் மாதிரி தான் இதுவும் நினைச்சிருவோம். ஆனா there is a difference between the two. சுகர் தண்ணியில டிசால்வ் பண்றதுக்கும் மெட்டல் வந்து நம்ம ஆசிட்ல லைக் டிசால்வ் பண்றதுக்கும் there is a difference. சுகரை நீ வந்து தண்ணியில டிசால்வ் பண்றேன்னா what is happening, just உனக்கு வந்து அந்த சுகர் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து வாட்டர் அந்த வாட்டர்ல இருக்கிற ஸ்பேசஸ் போய் ஆக்குபை பண்ணிக்குது, அவ்வளவுதான். ஓகே, சோ சுகரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுல அப்படியே ரீட்டைன் ஆயிருக்கு. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா மெட்டல் நீ வந்து ஆசிட்ல டிசால்வ் பண்ற, ஐ மீன் you are not actually dissolving, you are actually putting the metal in the acid. அங்க என்ன ஆகுது, உனக்கு மெட்டல் வந்து ஆசிடோட கெமிக்கலா ரியாக்ட் ஆகுது. Okay, they are not physically reacting, they are chemically reacting. Zinc plus HCl உனக்கு just physically react ஆகல, chemically உனக்கு புது காம்பவுண்டே ஃபார்ம் ஆகுது, இல்லையா? So they are chemically reacting. Okay, so you can't say actually a metal is dissolving in an acid. Okay, so this is a chemical change, chemical reaction is happening here. ஆனா சுகர் நீ தண்ணியில டிசால்வ் பண்றப்ப எந்த ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சும் நடக்கிறது இல்ல. ஓகே, புரிஞ்சுச்சா? வெரி குட். சோ பசங்களை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, எஸ். சோ நீங்க இப்படி எழுதலாம். சோ செகண்ட் क्वेश्चनக்கு why the acid we can't get the metal back from the dissolved metal and acid solution அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you can actually say the metal is present as a part of the soil solution, அதாவது chemical react ஆயிருக்கு, so you can't get it back through physical process. And next, metal dissolving in an acid is a chemical change while sugar dissolving in water is a physical change. So proper நீங்க reason கொடுக்கணும். Okay, so you should actually give the answer scientifically. Okay, புரிஞ்சுச்சா? புரிஞ்சுச்சா? Yes, புரிஞ்சவங்க chatல ஒரு ஃபயர் போடுங்க. பசங்களா you should be very very careful while answering these type of questions. Okay, good one. உங்களுக்கு என்ன புரியலடா? உனக்கு என்ன question புரியல? எந்த question புரியல? எந்த part புரியல? பசங்களா கம்பிடன்சி பேஸ்ட் क्वेश्चंसக்கு நீங்க பார்த்து ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே, எஸ், கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், பட் திரும்ப இந்த வீடியோவை நீங்க திரும்ப பாத்தீங்கன்னா you can actually get it clear. Okay, okay da, we'll go for the next question. Sunita carried out the following reactions in the laboratory. Sunita சில reactions carry out பண்றா. Complete neutralization of 1 mole of sodium carbonate with hydrochloric acid. Okay, so neutralization of 1 mole of sodium carbonate with hydrochloric acid. Next, complete neutralization of 1 mole of sodium bicarbonate with hydrochloric acid. Okay, ரெண்டு reaction அவ carry out பண்றா. She found that the amount of carbon dioxide formed in both the reactions was the same. Okay, so அவ ஒரு reactionல பார்த்தனா 1 mole of sodium carbonate எடுக்கிறா and acid ஓட react பண்ண வைக்கிறா. Second oneல sodium bicarbonate எடுக்கிறா, நீங்க bicarbonate எடுக்கிறா, அதையும் HCl ஓட react பண்ண வைக்கிறா. ரெண்டுத்துலயுமே பார்த்தனா amount of carbon dioxide வந்து சேமா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே,
சோ அவளோட ஆன்சர் கரெக்டா, அவளோட ஃபைண்டிங்ஸ், அவளோட அப்சர்வேஷன் கரெக்டா? Yes. And how is the amount of salt formed in case 1 compare with the amount of salt formed in case 2? So உனக்கு ரெண்டுத்துலயுமே salt form ஆகும். So salt amount first oneலயும் second oneலயும் similar ஆ இருக்குமா? So உனக்கு already தெரியும், already you know that உனக்கு okay, so already உனக்கு தெரியும் sodium carbonate உனக்கு HCl ஓட react ஆச்சுனா what do you get NaCl plus carbon dioxide plus H2O இல்லையா? அதே மாதிரி sodium bicarbonate NaHCO3 HCl ஓட react பண்றப்ப உனக்கு NaCl plus carbon dioxide plus H2O form ஆகுது. ரெண்டுத்துலயுமே சேம் ப்ராடக்ட்ஸ் தான். ஓகே, இங்கேயும் நான் 1 mole எடுக்கிறேன், இங்க 1 mole எடுக்கிறேன். So you should balance the equation. So first one balance ஆ இருக்கா? So first one try to balance it. So நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க. first one balanced ஆ இருக்கா? first one balanced ஆ இல்ல. So let us try to solve it. Okay, பாத்தீங்கன்னா ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து சால்வ் பண்ணியாச்சு, பேலன்ஸ் பண்ணியாச்சு. அண்ட் அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷனும் யூ ஷுட் பேலன்ஸ் இட். NaCl yes, second one balance பண்ணுங்க. second one already balance ஆ? second one you can't do. இது எதுவும் வராது இல்லையா? yes. okay, so this is the equation, balanced equation. பசங்களா be careful. so இதுல இருந்தே உனக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? இதுல இருந்தே உனக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும். so நல்லா கவனிங்க, புரியாதவங்க கவனிங்க. first one பாருங்க, சோடியம் கார்பனேட் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆகுது, உனக்கு சோடியம் குளோரைட் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது, வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகுது. அதே மாதிரி சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் அவ ரெண்டுமே 1 mole தான் எடுத்திருக்கா. ஓகே, 1 mole தான். சோ அது ரியாக்ட் ஆகுது HCl ஓட, உனக்கு சோடியம் குளோரைட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்ப ரெண்டு ஈக்குவேஷனே கம்பேர் பண்ணுங்க. ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லயுமே the amount of carbon dioxide is just 1 mole. ரெண்டுமே சேமா? சோ என்னதான் நீ சோடியம் கார்பனேட் எடுத்தாலும் சரி, சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் எடுத்தாலும் சரி, the amount of carbon dioxide you got is actually same. okay, so அவளோட ஃபைண்டிங் கரெக்ட் இல்லையா? அவளோட ஃபைண்டிங் வந்து கரெக்ட். okay, our finding is right. ஏனா உனக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியுது the amount of carbon dioxide formed is same இல்லையா? it is 1 mole. புரிஞ்சுச்சா? and next question பாருங்க, how is the amount of salt formed in case 1 and case 2 is differing. so இங்க பாருங்க, first sodium carbonate உனக்கு HCl ஓட ரியாக்ட் ஆனா உனக்கு 2 moles of sodium chloride form ஆகுது. செகண்ட்ல சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் நீ HCl ஓட ரியாக்ட் பண்ணனா உனக்கு just 1 mole of sodium chloride தான் ஃபார்ம் ஆகுது. okay, so you should find it out. so first caseல sodium carbonate உனக்கு HCl ஓட ரியாக்ட் ஆனா you get 2 moles of sodium chloride salt. ஆனா second oneல sodium hydrogen carbonate ஓட உனக்கு HCl ரியாக்ட் ஆகுறப்ப you just get 1 mole of sodium chloride salt. புரிஞ்சுச்சா? okay, I hope so it is clear. it is very clear. okay, so ரொம்ப கிளியரா சொல்லி தரேன். I hope so it is clear for you guys. தெரியலனா திரும்ப ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. very good, very good, super. so பசங்களா இந்த மாதிரி தான் क्वेश्चन கேட்பாங்க. okay, so you'll get answers questions like this. okay, நீங்க உங்களை கம்பேர் பண்ண வச்சு, யோசிக்க வச்சு, okay, கன்ஃபியூஸ் ஆக வச்சு, okay, but நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக கூடாது. okay, சூப்பரா.
we'll go for the next question. To prepare a salad dressing, Parag adds a solution of sodium chloride in distilled water. Okay, salad dress பண்றதுக்கு Parag வந்து என்ன பண்றான்? sodium chloride distilled waterல add பண்றான். A solution of sodium chloride in distilled water to vinegar. Okay, so vinegar la he is adding sodium chloride solution nu vachikalam. Okay, so state what change will occur in the following: the pH of the vinegar and the acidity of the vinegar. So first unakku vinegar na enna theriyum. What do you mean by vinegar da? Vinegar na enna? Vinegar na it is nothing but acetic acid, CH3COOH. So it is an acid. Okay, so இதுல நான் என்ன பண்றேன்? நான் Parag என்ன பண்றான்? அவன் sodium chloride solution add பண்றான். Okay, sodium chloride solution add பண்றான். Sodium chloride solution, NaCl solution. NaCl solution is a neutral solution. Okay, NaCl solution is a neutral solution. Okay, so நான் neutral solution என்ன பண்றேன்? sodium chloride salt solution நான் வந்து இந்த acidic acid ல add பண்றேன். So what will happen? எனக்கு pH வந்து vinegar ஓட pH change ஆகுமா? acidity of the vinegar change ஆகுமான்னு கேக்குறாங்க. vinegar உங்க இஷ்டம், நீங்க எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம். Yes, no change. Yes, come on guys. So நல்லா கவனிங்க, sodium chloride solution இல்லையா? So sodium chloride solution னா அதுல வாட்டரும் இருக்கு. sodium chloride in distilled water. Okay, so sodium chloride in distilled water னா உனக்கு என்ன ஆகும்? NaCl in water னா you get actually NaOH. இல்லையா? So உனக்கு H plus ions, Na plus ions, Cl minus ions, H plus ions and OH minus ions ஓட react ஆகுது. Okay, so நீ இத இந்த vinegar solutionல add பண்றனா, okay, NaCl நீ வந்து waterல add பண்றனா, what do you get? உனக்கு vinegarல வந்து அந்த pH வந்து increase ஆகும். pH increase ஆகுதுனா what is happening? pH when it is increasing, it means OH minus increase ஆகுது. And the acidity of the vinegar will be decreasing. Okay, yes, clear? So நிறைய பேர் கேக்குறீங்க மேம் கூகுள்ல போட்டா எந்த சேஞ்சும் வராது மேம். NaCl சொல்யூஷன் வந்து yes, so நிறைய பேர் என்ன சொல்றீங்க, என்னடா இது மேம் NaCl சொல்யூஷன் நியூட்ரல் சொல்யூஷன் தான், NaCl சொல்யூஷன் நியூட்ரல் சொல்யூஷன் தான், அது போட்டா எப்படி மேம் like pH change ஆகும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேக்குறீங்க. but that's a valid question. but நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, NaCl சொல்யூஷன் வந்து நியூட்ரல் சொல்யூஷன் தான். but
உனக்கு OH minus ions concentration increase ஆகுது. Okay, நல்லா பாருங்க, OH minus ion concentration increase ஆகுது because waterல வந்து distilled waterல OH minus concentration இருக்கு. Okay, so OH minus concentration increase ஆகுது and there is some dilution happening. இல்லையா? So vinegar usually acidic, vinegar வந்து usually acidic னு தெரியும். So dilution நால what will happen? உனக்கு slight pH வந்து change ஆகும். Okay, so நீ வந்து usually வந்து வெறும் தண்ணி ஊத்துனாவே உனக்கு acidல உனக்கு pH லைட்டா increase ஆகுமா? லைட்டா increase ஆகுமா? ஏன்? Because of dilution. Dilution நால உனக்கு கொஞ்சம் pH increase ஆகும். பசங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்க சொல்லக்கூடாது there won't be any change ன்னு சொல்லிட்டு. Okay, okay, so don't believe all the things that is said in Google. Okay, so in the question வந்து it came in CBSE CBSE ஓட பேப்பர்ல இருந்து எடுத்தது. So அதோட ஆன்சர் கீ படி I am saying. Okay, so நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, don't believe in Google. Okay, so நல்லா பாருங்கடா, நார்மல் ஆசிட்ல தண்ணி தான் போடுறேன். தண்ணி இஸ் a neutral solution தானே பசங்களா? ஆனா அதோட pH எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதா? ஏன்? நியூட்ரல் சொல்யூஷன் போட்டாலும் dilution is happening டா. ஓகே, நீ கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடா இருந்தாலும் HCl இருந்தாலும் தண்ணி ஊத்த உனக்கு அதோட pH கம்மியாயிட்டே வரும், லைக் அதிகமாயிட்டே வரும். ஏன்? ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் டைல்யூஷன். ஓகே, okay, so because of dilution உனக்கு pH change ஆகும். So now ஏதோ neutral solution add பண்றேன். NaCl is a neutral solution, water இருந்தாலும் okay. Okay, so நான் வந்து அந்த neutral solution add பண்றப்ப உனக்கு pH வந்து அதிகமாகும் and வினிகரோட acidity கம்மியாகும். Okay, புரிஞ்சுச்சா? Okay, yes, so புரிஞ்சவங்க chatல ஒரு fire போடுங்க. We'll go for the next question. So the pH will increase and the acidity will decrease. Okay, so don't get confused. Next time confuse ஆகாதீங்க. Okay, அடுத்த question போலாம். We'll go for the next question. Rajesh was given a substance and asked to identify it. He conducted 3 tests on the substance and recorded the results below. Okay, so அவன் கிட்ட ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கொடுக்கறாங்க, அதை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. அவன் 3 டெஸ்ட் பண்றான் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னதுன்னா, இட் ரிலீசஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர் அண்ட் சோடியம் சால்ட். அது ஒரு அப்சர்வேஷன். இட் ரிலீசஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர் அண்ட் சோடியம் சால்ட் ஆன் ஹீட்டிங் வித் வாட்டர். இது ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வேஷன். வாட்டரோட ஹீட் பண்றப்ப அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன கொடுக்குது? கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர் அண்ட் சோடியம் சால்ட் கொடுக்குது. Okay, and then it turns universal indicator greenish blue. அந்த சொல்யூஷன் என்ன பண்ணுது? யூனிவர்சல் இண்டிகேட்டர், அதாவது pH வந்து greenish blue ஆ மாத்துது. So greenish blue நாவே you can actually find it out, it is actually slightly basic னு சொல்லிட்டு நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன? It can be prepared from ammonia as a raw material. அம்மோனியாவை raw material யூஸ் பண்ணி you can prepare this substance. Okay, so what is that? What is that substance கேக்குறாங்க. What substance was Rajesh given? Okay, so Rajesh கிட்ட ஒரு substance இருக்கு, அது வந்து greenish blue ஆ மாத்துது pH. Okay, yes, very good Hemavarshini. Okay, so it releases carbon dioxide, water and sodium salt on heating with water. Okay, so sodium salt plus carbon dioxide and water. So இது எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி என்ன சப்ஸ்டன்ஸ்? சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட். So water ஓட நீ ஹீட் பண்றப்ப, இத ஹீட் பண்றப்ப you get sodium salt plus carbon dioxide and water. So அது என்ன சப்ஸ்டன்ஸ்? It is nothing but sodium hydrogen carbonate. Very good. And next, it turns universal indicator greenish blue. ஏன்னா greenish blue னா உனக்கு பேஸ் னு கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. So sodium bicarbonate, அதாவது இது பேக்கிங் சோடா இல்லையா? you know this is called as baking soda இல்லையா? So baking soda, it is a base, it is a mild base இல்லையா? So it turns pH into greenish blue. So நீ கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். So it is a sodium hydrogen carbonate. Next என்ன?
it can be prepared from ammonia as a raw material. Okay, so இதோடது வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலா புக்ல இல்ல ammonia as a raw material னு சொல்லிட்டு, பட் இது கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் புக். ஓகே, பட் இந்த மாதிரியும் கேட்பாங்க. ஓகே, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஹிண்ட் வச்சு you can find it out. ஓகே, so ammonia raw material யூஸ் பண்ணி actually you can prepare என்னது sodium hydrogen carbonate. Okay, yes. Give one use of the substance based on the properties mentioned in P and Q. Okay, so sodium hydrogen carbonate அதாவது பேக்கிங் சோடாவோட ஒரு யூஸ், அது வந்து ஆன்டாசிடா யூஸ் பண்ணுவாங்களா இல்ல அசிடிட்டி வந்துச்சுன்னா லைட்டா சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க, அது நியூட்ரலைஸ் பண்ணும். ஓகே, so it is used as an antacid. அப்புறம் இன்னொன்னு என்னது, it is used in toothpaste. அண்ட் அதே மாதிரி நமக்கு ஏதாச்சும் இன்செக்ட் பைட் இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் எய்ட்காக இதை நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். So these are the uses of baking soda. And next என்ன, Rajesh later read that recrystallization of the sodium salt formed in P gives another basic salt that is used in manufacture of borax. Okay, so இந்த sodium salt என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும். Okay, sodium hydrogen carbonate நீ ஹீட் பண்ணனா actually you get the sodium salt which is nothing but sodium carbonate. Okay, so இத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். So sodium in this sodium carbonate, sodium salt recrystallize பண்ணனா you get another basic salt, okay, which is nothing but Na2CO3.H2O. okay, so இத வந்து நம்ம borax manufacture க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். based on P and Q na sodium hydrogen carbonate பத்தி தான். ஓகே, நீ கன்ஃபார்ம் பண்ணதுனால அத வச்சு நீங்க ஆன்சரை கண்டுபிடிங்க, அதோட யூசஸ் என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, ஓகே, I hope so it is clear. okay, so இததான் நம்ம போராக்ஸ்க்கு raw material யூஸ் பண்ணுவோம். I hope so it is clear for you guys. புரிஞ்சுச்சா? We'll go for the next question. Aditi finds that a mixture of an acid and a base does not change the color of either red or blue litmus paper. Okay, acidum baseum வந்து நீங்க mix பண்றீங்க. Okay, acidum baseum mix பண்றீங்க, உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குது. அது red litmusையும் சேஞ்ச் பண்ணல, blue litmusையும் சேஞ்ச் பண்ணல. Compare the amounts of H plus and OH minus in the solution. So அந்த சொல்யூஷன்ல H plus ionsம் OH minus ions ஓட amount எப்படி இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. yes 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 நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம், இன்னும் ஒரு 2 அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். ஓகே, so we'll complete it fast. okay, so 5 minutes, only 5 minutes I'll take, we'll complete it. So amount of H plus and OH minus எவ்வளவு இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. okay, so நீ ஆசிடையும் பேஸையும் மிக்ஸ் பண்ற, so H plus ionsம் OH minus ionsம் உனக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். okay, அதனாலதான் உனக்கு ரெட் லிட்மஸ் ப்ளூவா சேஞ்ச் ஆகாது, ப்ளூ லிட்மஸ் ரெட்டா சேஞ்ச் ஆகாது. okay, very good, very good. okay, அடுத்த question பார்க்கலாம். we'll go for the next question. pH is measured on a scale of 0 to 14 with lower values indicating high hydrogen concentration and higher values indicating low hydrogen concentration. 7 வந்து நியூட்ரல்னு சொல்றாங்க. okay, இப்போ அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, what would be the hydrogen ion concentration of a solution of pH 4 compared to a solution of pH 8? very easy, ரொம்ப சிம்பிள் தான். என்னது, அவங்க pH of 4 sorry pH 4 ல hydrogen ion concentration எப்படி இருக்கும் and pH 8 ல hydrogen ion concentration எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. so pH 4 ல வந்து hydrogen ion concentration அதிகமா இருக்கும் compared to pH 8. ஏன்னா pH 4 is more acidic இல்லையா, pH 4 னா acidic, ஆனா pH 8 னா it is more of basic, so hydrogen ion concentration உனக்கு இங்க கம்மியா இருக்கும். okay, so this you have to say it. The solution of pH 4 would have
10,000 times higher concentration of H plus ions than a solution of pH 8. ஏன் அவங்க 10,000 சொல்றாங்கன்னா every whole unit in pH represents a 10-fold increase or decrease in hydrogen ion concentration. Okay, so அதனால அவங்க 10,000 times more than pH 4 அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay. Okay. Next question பாருங்க. So this is the pH meter. Okay, pH meter எப்படின்னா pH test பண்றதுக்கான ஒரு instrument. Okay, to measure the pH of a solution, the glass electrode is dipped into the solution. So lab la actually we use this and pH is displayed on the screen. So நீ எந்த solutionல pH கண்டுபிடிக்கணுமோ நீ அந்த electrode dip பண்ணுவ, உனக்கு அந்த instrumentல உனக்கு pH காமிக்கும். Okay. Okay, so இதெல்லாம் உங்க instructions கொடுத்திருக்காங்க. How is the pH reading of the second solution likely to be affected if the glass electrode is not dried with tissue paper in the following cases? Okay, so ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம pH வந்து செக் பண்றப்ப டக்குனு இந்த சொல்யூஷன்ல டிப் பண்ணிட்டு அடுத்த சொல்யூஷன்ல அப்படியே டிப் பண்ண கூடாது. ஓகேயா, இந்த சொல்யூஷன்ல டிப் பண்ணிட்டு அதை நீ வாட்டரால கழுவிட்டு டிஷ்யூ பேப்பரால தொடச்சிட்டு and then only you should dip into the other solution. அப்படி நீ டிப் பண்ணலனா உனக்கு வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கும். ஓகே, so if the second solution being measured is acidic in nature, okay, if the second solution being measured is acidic in nature and if the second solution being measured is basic in nature, okay. Okay, so இப்ப வந்து second solution வந்து acidic in nature அப்படின்னா உனக்கு வந்து என்ன ஆகும், அந்த pH meter நீ வந்து ஒழுங்காவே அதை வந்து distilled waterல கழுவுனதுக்கு அப்புறம் you have not wiped it carefully. Okay, so what will happen? If the electrode is not rinsed after dipping in acid, it would undergo a reaction with the next one. If it was a base, then salt is going to form, and if acid, then its pH decreases. Yes. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீ distilled waterல உனக்கு already H plus ions OH minus ions இருக்கும். Second solution is acidic in nature. Okay, so நீ டைரக்டா அந்த வாட்டரை வச்சு வைப் பண்ணாம அப்படியே விட்டுட்டேனா what will happen? நீ இதுல போடுறப்ப ஆல்ரெடி இதுல H plus ionsம் இருக்கு இல்லையா. acidic solutionனா உனக்கு ரியலா அந்த acidic solutionல எவ்வளவு H plus ions இருக்கு அது மட்டும் தான் காமிக்கணும். ஆனா நீ இங்க distilled waterோட சேர்த்து டிப் பண்ற, so H plus ions அதுல actually add ஆகுது, H plus ions இன்னுமே add ஆகுது. so அதோட pH வந்து decrease ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தனா it will indicate a slightly higher pH. ஏன்னா உனக்கு OH minus solution OH minus ionsம் இதுல add ஆகுது. ஓகே, so அது ரொம்ப அசிடிக்கா இருந்தாலும் distilled water லைட்டா படுறதுனால உனக்கு dilution இங்க ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஓகே, so உனக்கு pH increase ஆக ஆரம்பிச்சிடும். செகண்ட் பாருங்க, suppose the second solution is basic in nature. Okay, second solution basic-ஆ இருக்கு, but நீ water wipe பண்ணாம அப்படியே விட்டனா என்ன ஆகும், உனக்கு லைட்டா இதுவும் dilute ஆக ஆரம்பிக்கும். Okay, so உனக்கு pH அதிகமா இருக்கணும், but நீ water லைட்டா wipe பண்ணாம விடுறதுனால உனக்கு pH வந்து கம்மி ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸ்லைட்டா. Okay, so the pH meter will indicate a slightly lower pH reading than the actual pH if the second solution is basic. So புரிஞ்சுச்சா?
yes yes okay da next question பாருங்க last question okay last question for today's session இதோட முடிச்சிடலாம் கடகடன்னு படிச்சிடலாம் Deepthi has 3 flasks containing dilute hydrochloric acid dilute sulfuric acid and dilute sodium hydroxide மூணு solution வச்சிருக்கா dilute hydrochloric acid dilute sulfuric acid and dilute sodium hydroxide the flasks are not labeled அந்த flask la label பண்ணல okay so அவ pH வச்சுதான் எது எது எந்தெந்த solution னு சொல்லிட்டு அவ கன்ஃபார்ம் பண்ணனும் okay which of the solution will she able to identify just by making mixtures of pairs of the substances what observation will help her to make this identification okay so எந்த solution வந்து she can easily identify by just making mixtures of pairs of the substances அப்படினு கேக்குறாங்க yes so dilute hydrochloric acid dilute sulfuric acid dilute hydrochloric acid dilute sulfuric acid and dilute sodium hydroxide okay avakita label illa and she does not have any pH indicator illa avakita okay pH vecha nam pH vechi nam kandupidichidalam ana ava eppadi kandupidikkalana she can able to identify just by making mixtures of pairs of the substances okay இந்த மூணு சொல்யூஷன் வச்சு அவ ஏதோ pair up பண்ணி ஏதோ mixture create பண்ணானா அவனால ஏதோ கண்டுபிடிக்க முடியும் okay so which pair she can make yes so the dilute sodium hydroxide okay so which of the solution will she be able to identify just by making mixtures of pairs of the substances so sodium hydroxide da avanala easy ah kandupidikka mudiyum illaya and then what observation will help her to make this identification so pathina the flask containing mixtures of sodium hydroxide with hydrochloric acid and with sulfuric acid will be warm to touch okay so the flask containing mixtures of sodium hydroxide with hydrochloric acid sodium hydroxide iyum hydrochloric acid iyum nee vandu mix pandrappa it will be very warm yena it is an exothermic reaction okay sodium hydroxide iyum hydrochloric acid iyum nee mix pandrena it is a neutralization reaction இல்லையா சோ உனக்கு சொல்யூஷன் ரொம்ப வார்மா இருக்கும் சோ நீ வந்து நியூட்ரலைசேஷன் நடக்குது அப்படின்னு நீ கன்ஃபார்ம் பண்ற நியூட்ரலைசேஷன் நடக்குதுன்னா இந்த ரெண்டு சொல்யூஷன்ல ஒன்னு ஆசிட் இன்னொன்னு பேஸ் அப்படின்னு நீ கன்ஃபார்ம் பண்ற அதே மாதிரி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடையும் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடையும் மிக்ஸ் பண்றப்பையும் உனக்கு அதே மாதிரி அந்த ஃப்ளாஸ்க் வந்து it will be very hot okay so the neutralization நடக்குது நீ கன்ஃபார்ம் பண்ற okay so based on this you can identify that one solution is acid and the other is base okay so sodium hydroxide வச்சு தான் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்றோம் so நிறைய பேர் கேக்குறீங்க மேம் எப்படி மேம் கண்டுபிடிச்சீங்க நல்லா பாருங்க which of the following solution will she be able to identify just by making mixtures of pairs of the substance so அவகிட்ட மூணு சொல்யூஷன் இருக்குடா மூணு சொல்யூஷன் இருக்கு so first அவ என்ன பண்றா HCl யும் H2SO4 யும் mix பண்றா ஒண்ணுமே நடக்கல ஆனா HCl யும் NaOH யும் mix பண்றப்ப என்ன ஆகுது உனக்கு அந்த சொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகுது so எந்த ரியாக்ஷன் நடந்தா உனக்கு ஹீட் ஆகும் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் நடந்தா ஹீட் ஆகும் so உனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் ஆசிட் இன்னொன்னு வந்து பேஸ்ல கன்ஃபார்ம் பண்றா ஓகேடா இப்போ இந்த சொல்யூஷனையும் நான் NaOH யும் mix பண்ணா எனக்கு ஹீட் ரிலீஸ் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த NaOH சொல்யூஷன் H2SO4 சொல்யூஷன் நான் mix பண்றேன் அப்பயும் ஹீட் ஆகுதுன்னா உனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் பேஸ்னு நீ கன்ஃபார்ம் பண்ற ஓகே சோ அந்த சொல்யூஷன் பேஸ் அப்படின்னு நீ கன்ஃபார்ம் பண்ற சோ NaOH தான் அப்படின்னு நீ அத கன்ஃபார்ம் பண்ற புரியுதா சால்ட் கூட ஃபார்ம் ஆகுமே எஸ் சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும்டா எஸ் நீ சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அத வச்சு கூட நீ கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் there is some neutralization reaction happening so உனக்கு நம்ம mix பண்ண அந்த மிக்சர்ல உனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் ஆசிட் இன்னொரு பேஸ் நீ கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் எஸ்
So based on the salt formation also you can identify. புரிஞ்சுச்சா? ஆனா HCl H2SO4 மிக்ஸ் பண்றப்ப உனக்கு salt ஃபார்ம் ஆகாது இல்லையா? சோ either ஒரு ஆசிட் ஒரு பேஸ் இருந்தாதான் உனக்கு வந்து salt ஃபார்ம் ஆகும். புரிஞ்சுச்சா? புரிஞ்சவங்க சாப்டர் ஃபயர் போடுங்கடா. Come on guys. Okay, so ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. I don't want to waste your time. Sandra மேமோட செஷன் நான் எடுக்க விரும்புறேன். I'm so sorry for that. You can go and attend the biology session. So இதே மாதிரி நம்ம அடுத்த செஷன்ல we can meet with the various different questions. So we'll meet in the next session da pasangla. Thank you so much guys. Bye bye.